بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ یوم الجمعہ یحمد اللہ و یثنی علیہ بما هو له اہل ثم یقول من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ السنن الکبریٰ کی نسائی کی السنن الکبریٰ کی روایت ہے جس کا رقم ہے 1799۔ ترجمہ یہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنا خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے جو اس کے شایان شان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ جمعے کے دن بھی 2 خطبے امام دیتا ہے، اور ہمارے دین میں یہ جو نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اس کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس کا اہتمام بھی مسلمانوں کے معاشرے کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس میں اصلاً خطبہ دینے کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں اس کا اہتمام فرمایا، جب مسلمانوں کی ایک ریاست، اگرچہ وہ اس وقت ایک شہری ریاست تھی، بڑے ابتدائی مراحل میں وہ قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ جمعے کے دن اپنا خطبہ دیتے، اس میں ہمارے لیے رسول اللہ کے خطبات ہی بہترین نمونہ ہیں، یعنی ہمارے حکمران یہ خطبہ دیں اور آ کر لوگوں کو اللہ کا ذکر سنائیں یا یاد دہانی کریں اور اپنے آپ کو بھی ان کے سامنے پیش کریں، تو یہ خطبے کیسے ہونے چاہیے۔ عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یعنی امام پہلے خطبہ دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، پھر کھڑے ہو کر ایک اور خطبہ دیتا ہے۔ ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا خطبہ تقریر ہے، یعنی اس میں جو نصیحت کرنی ہے کی جائے، جو بات کہنی ہے کہی جائے۔ دوسرا خطبہ اصلاً دعائیں ہیں، یعنی ایک بار بیٹھ کے، چونکہ ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یہی ترتیب اس میں ہونی بھی چاہیے، اور ان کو 2 خطبوں میں تقسیم کرنے کا باعث بھی یہی ہے۔ تقریر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، تھوڑی دیر کے لیے خطیب بیٹھا اور پھر اٹھ کر اس نے دعائیں کیں۔ نماز کے بعد جس طرح ہمارے ہاں دعائیں کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں طریقہ نہیں تھا، اسی وجہ سے بڑے اجتماعات کے لیے 2 خطبے مقرر کیے گئے، ایک خطبہ تذکیر کے لیے، تقریر کے لیے، جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے، اور ایک خطبہ دعاؤں کے لیے۔ کھڑے ہو کر خطیب دعا کرے اور لوگ اس کے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیتے، ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہوتے، اس کے بہت سے مواقع پیدا ہوتے رہتے تھے جس میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتائی بھی جاتی تھیں، اور تذکیر و نصیحت تو خیر ہوتی تھی، لیکن خطبوں میں بالعموم جو باتیں آپ کہتے تھے وہ یہاں ایک صحابی نے روایت کی ہیں، یعنی ابتدا کرتے جب، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ابتدا تو اللہ کی حمد اور ثنائی سے ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، مختصر ترین الفاظ میں کی جائے یا زیادہ تفصیل کے ساتھ کی جائے، لیکن ہوگی حمد و ثنا، اسی سے ابتدا کی جائے گی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے جو اس کے شان ہے۔ اس کے بعد کچھ جملے تھے جو آپ ہمیشہ ہی کہتے، اس وقت بھی جو خطبے ہمارے ہاں ترتیب دیے گئے ہیں، اور یہ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے ہیں، ان میں بھی ان جملوں کو حدیثوں سے شامل کر لیا گیا ہے، بالعموم یہ دہرائے جاتے ہیں۔ اس میں چند جملے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پورا خطبہ نہیں ہے، یہ بڑے غیر معمولی اسلوب کے جملے ہیں، تو وہ ان کو یاد رہے ہیں، انہوں نے روایت کر دی ہیں۔
हुजूर फरमाते मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युदलिलहु फला हादिय ला। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है, और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। यानी ये बात बिलअमूम फरमाते थे। ये वही कानून का बयान है जो कुरान में भी जगह जगह वाज़े किया गया है कि हिदायत भी अल्लाह देता है और गुमराही में भी अल्लाह ही डालता है, लेकिन क्या अलल टप डाल देता है? उसका एक कायदा है। उसने जो इंसान की फितरत में नूर रखा है उसकी कदर करेंगे तो वो सारे असबाब पैदा करेगा कि इंसान को हिदायत मिले। इस तरह गोया हाथ पकड़ कर हिदायत की तरफ ले जाएगा। वो अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से इंसान पर सकीनत उतारेगा। वो अपने बंदे को जो उसके अंदर हिदायत थी उसकी कदर अफजाई का सिला देगा और इस तरीके से हिदायत की आखिरी मंजिल तक पहुंचा देगा। और अगर कोई शख्स सरकशी इख्तियार करता है, उस हिदायत की कदर नहीं करता, अपने ही अंदर रोशनी को बुझा देता है, तो फिर मोहलत देता है अल्लाह ताला, और वो मोहलत तंबीह के साथ देता है, तवज्जो दिलाई जाती है, असबाब पैदा होते हैं, लेकिन वो वक्त आ जाता है कि मैं याशवन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना। जब इंसान जानते बूझते अल्लाह की याद दहानी से मुँह मोड़ लेता है तो फिर उस पर शैतान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। यानी वही मामला जो उधर फरिश्ते करते हैं वो इधर। और फिर वो वक्त भी आ जाता है जिसको इस तरह ताबीर किया है कि वो चाहता है कि हिदायत की तरफ आए, खुदा नहीं आने देता। यानी उस नाकदरी की इतनी गैर मामूली फिर सज़ा दुनिया में मिलती है। तो इसको बयान किया है इन अल्फाज में कि मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युदलिल फला हादिय ला। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है, और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। इसके नीचे मैंने हाशिया लिखा है, यानी अपने इस कानून के मुताबिक कि अल्लाह उन्हीं लोगों को गुमराह करता है जो उसकी दी हुई फितरी हिदायत की कदर नहीं करते और जानते बूझ से हक़ से रूगर्दानी का फ़ैसला कर लेते। ये कानून कुरान में बहुत जगहों पर बयान हुआ है, उसी का हवाला आपने दिया। इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह, कुछ और जुमले उन्होंने बयान किए हैं। इसमें शुबा नहीं कि सबसे सच्ची बात किताबुल्लाह की बात है। यानी इस दुनिया में इंसान सच्चाई को तलाश कर रहा है। ये सच्चाई इंसान अपनी अक्ल से भी पाता है और दुनियावी मामलात में ज़्यादातर इल्म व अक्ल ही से सच्चाई तक पहुँचता है, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की हिदायत के मामले में सबसे सच्ची बात किताब इलाही की बात है। इसमें बता दिया है कि तुम्हारे मुराकबे और तुम्हारे इक्तिशाफ़ात और तुम्हारे तवहमात और तुम्हारे तख़य्युलात ये सच्चाई को नहीं बयान करते। सच्चाई तो आखिरत के मामले में, खुदा के मामले में अल्लाह की किताब बयान करती है। और दूसरी बात क्या फरमाते, इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह, सबसे सच्ची बात किताब इलाही की बात है। अहसनुल हदी हदियो मोहम्मद, और बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद का तरीक़ा है। यानी दीन का तन्हा माखज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते वाला सिफ़ात है। जब बेहतरीन तरीक़ा खुदा तक पहुँचने का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो इंसान किसी दूसरी जानिब निगाह उठाकर देखे क्यों? दुनिया के मामलात के लिए जाए, अपने इल्म से अक़ल से काम ले और उसके माहिरीन से रजू करे, लेकिन खुदा की हिदायत का मंबा जब सामने मौजूद है तो फिर बेहतरीन तरीक़ा वही है। इसके बाद वही बात कही है जिसकी हम पिछली रवायतों में वजाहत कर चुके हैं कि वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और सबसे बुरी चीज़ वो नई बातें हैं जो दीन में पैदा की जाएँ। व कुल्ल मुहदसतिन बिदा, इस तरह की हर नई बात बिदत है। व कुल्ल बिदतिन दलाला, और हर बिदत गुमराही है। व कुल्ल दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में होगी। तो देखिए, अगर इन चंद जुमलों में जो बात कही गई है उसको दो लफ्ज़ों में बयान कीजिए तो क्या है? दीन तन्हा वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। इसमें नई बात कितने ही हुस्ने नीयत से पैदा की जाए वो बिदत है, और बिदत का आखिरी अंजाम गुमराही है। ये सादा बात है जो रसूलुल्लाह हर खुतबे में फरमाते थे, और ये हर खुतबे में अब भी दोहराई जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर मजहबी लोग किसी बात को नज़रअंदाज करते हैं तो यही,
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔